ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सतगुरु रहमत करना पिछला समा जो बीतिया है भुल्लां चुकां माफ़ करके जो अज का दिहाड़ा भादों की संग्रांत प्रवेश हुई है सतगुरु जी रहमत करने महीना ते आने वाला समा सरबत का लाहेवंद होवे। सो गुरु प्यारी साध संगत जो आप जी का हुक्म है आओ कुछ समय वास्ते पितर इस संग्रांत के दिहाड़े के संबंध में सतगुरां तो लाहा प्राप्त करने लई बेनती करनी है। उस तो पहला नमाणे नताणे अणजाण जीव की हाज़री प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की साची नवाजी साध संगत चल रही समय की रवायत अनुसार जो पिछला सावन का महीना बतीत होया है तो अज जो भादों की संग्रांत प्रवेश हुई है भाव संग्रांत जिहड़ी है पुरातन बोली संस्कृत विचों निकली है। संस्कृत भाषा के अनुसार जे इहदा खोल के विचार करिए जिन्नी कि सतगुरु कृपा बख्शिश करन तो इहदा भाव बनदा संक्रांति। भाव क्रांति तो भाव हुंदा बदलाव आउणा अगली जिहड़ी है कुछ होर तब्दीली हो जानी पिछले वातावरण पिछली हालत नालों उहनूं क्रांति कहा जाता है जां उहदे विच विकास होना। इस तरह संक्रांति ये भाषा समय समय अनुसार बदल के फिर संग्रांत इहनूं कहा जाण लगा है। सो बेनती है कि धन गुरु नानक देव महाराज पहले पातशाह परमेश्वर का सरगण रूप जिन्होंने करतारपुर की धरती अंदर सिख संगतां दे कहण ते ये 12 माह तुखारी राग दे विच उचारण किया है। क्योंकि ये पहला आप जी के चरणों च बेनती है अगे भी कई बार बेनती की जाती है कि संगतां ने कहा महाराज कृपा करो जिहड़े पुरातन ग्रंथ हैं पंडित लोग जिहड़े उन्होंने पढ़ते हैं तो पंडितों की जो ऐसी विचार है संस्कृत भाषा होने करके सानू कोई समझ नहीं लगती तो कहिंदे साडे कोल आण के विद्वानां को पंडितां कोलों संग्रांत सुनिया करो महाराज आप रहमत करो ऐसी सानू सिखाण आग्या करो जो कि असीं ये दिहाड़ा जिहड़ा है सौखे ढंग दे नाल ਇਹਦੀ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर का जस कर सुन सकीए। तो वो संगतां दी बेनती नूं प्रमाण करके सतगुरां ने ये श्री 12 माह की रचना की है। क्योंकि परसों की गल है एक फोन कितों आया सी ते उहदे विच भी यही गल की गई जो अजकल का रिवाज चल पिया है। जिहड़ा भी कोई प्रचारक बनता है कोई भाई कोई बीबी वो असी अपने विचार नूं ते आप ते पहला धारण नहीं करते। सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो आग्या है असल में उसकी कुछ भी पछाण नहीं क्योंकि सारी पछाण ते परमेश्वर गुरु जी आप ही जानते हैं। पर कुछ ना कुछ जिन्हों विचार आ गए वो किसी नूं समझाउण तो पहला यत्न करता है कि मैनूं आप नूं पता होवे। ये समा ऐसा है कि हर कोई दूजे ते तर्क करन लग पैंदा है। दूजी मर्यादा दूजे की कोई कहनी कोई दूजे की कोई होर वार्ता जो भी है कोई लिखत है वो तर्क करता है। ये अनुसार उन्हें ये पुछना किया कि संग्रांत का सिखां दे नाल की संबंध है। ये ब्राह्मणवाद है। बड़ी हैरानी की गल है सियाणे विद्वान ये गल कथन करते हैं कि भाई कोई भी जिहड़ा कर्म है हर कोई असी ब्राह्मणों के नाल क्यों लाई जाते हैं उन्हां नाल जोड़ी जाते हैं कि ये परमेश्वर होर किसी का नहीं या धार्मिक जिहड़ा कोई भी पक्ष है कोई भी बना सकता है। इस अनुसार जो सानू गुरमत विच आग्या हुई है गुरु नानक पातशाह जी की ते ये गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 12 माह लिखे गए हैं। फिर इन्हां तो बाद गुरु नानक पातशाह जी तो मगरों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 12 माह की रचना की। 12 माह माह के विच
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਨਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਮਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੁੰਨਿਆ, ਮੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੂਰਨਮਾਸ, ਕਿ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਿੱਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੁਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਵਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਦੀ ਦੀਆਂ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਵਦੀ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਦੀ ਸੁਦੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਦੀ ਸੁਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਘੰਟਾ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਦਿਵਸ, ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਅ ਦੋਏ ਇੱਥੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਅ ਦੋਏ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਮਾਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਵਾ ਵਗ ਪੈਣੀ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਖਿਨ ਤਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ, ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਡੈਕਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਸ ਖੱਟ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮੈ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ, ਮਹਾਦਿਓ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਤਾਮਸ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਕਿਸਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੁੱਧਾ, ਕਿਤ ਲੱਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਜਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਗਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਜੇ, ਵੇਦ ਬਨਾਵ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਕਮਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡੰਡੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ
ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ कि जिहड़ा साडा नितनेम का खजाना सतगुरां बख्शिया है, गुरु का सिख घट्टो घट जिहड़ा 5 बाणियां सवेरे ते 2 शाम नूं करदा है, उहदे विच भी साडे नाल छेड़खानी कीती गई है। जिहड़ी तीजे नंबर की बाणी है नितनेम की सवैयां दी, उहनूं चौथे थां कर दिता है। ते जिहड़ी चौथे नंबर ते बाणी चौबी साहिब की आउंदी है, उहनूं तीजे ते कर दिता है। पर इस बारे किसी ने विचार नहीं कीती। इस करके कि इन्हां दी निजम मर्यादा विच रीत विच फर्क पै जावे ते इन्हां दे ज्ञान विच गुरु की शरधा विच फर्क पवेगा, गुरु तो दूर हो जाण। ये शरारती उन्हां लोकां दी ये चाल है ते साडे लोक इस नूं समझदे नहीं। कोई कहंदा आ बाणी नहीं, आ मर्यादा नहीं, पर गुरु की साध संगत जिहड़े साडे वड्डे वडेरे जो कुछ करते रहे हैं ना, उन्हां काहदे वास्ते कुछ कीता है, वो साडे नालों बेसमझ नहीं सी। जिन्हां नूं परमेश्वर हर वेले मिलदा है, उन्हां दे कोल हाज़र सी। सो रहो विचार। सो गुरु की साध संगत वो भी तामसी रहा जिहड़ा महादेव शिव जी है, क्योंकि उन्हें 11 अवतार धारे हैं। शिव जी ने मुड़ मुड़ दुनिया ते आउण दा उहदा मन का जिहड़ा लालच बनिया रहा। ब्रह्मा ने 7 अवतार धारे हैं ते जिहड़ा विष्णु है ये 24 अवतार गिने हैं, 23 हो चुके हैं, 24 होने वाला दसिया ग्रंथां ने। ये 10वें पातशाह जी ने खोल के सारा वचन दसिया है जो गुरु ग्रंथ साहिब तुकां आउंदियां हन। जे असीं ना पढ़ांगे सानूं पता किवें लगेगा। सो गुरु की साध संगत इस करके सतगुरु भी कहते वो भी इस चक्कर में रह गया, भुलेखे विच भरम दे विच। विष्णु भी मुड़ मुड़ अवतारां दे विच रह गया ते दुनिया किहड़े पासे लगे, वो तो आप ही इस बने आउण जाण विच रह गया। दुनिया नूं मुक्त किवें करेगा? मुक्ति होनी है केवल जिहदे कोल नाम दी शरधा है, नाम का खजाना है, वो पूरे गुरु सच्चे गुरु ने बख्शना है। ते यही प्रकार सतगुरु जी वो हवाला दसदे होए कहंदे हन, भादो भरम भुली भर जोगन पछताणी। इस तरह जीव इस्त्री जड़ी है वो अपने हंकार दे विच अपने शरीर का हंकार करके, अपने गुणों का हंकार करके भुल चुकी है कि मेरे वर्गी कोई सियाणी नहीं, समझदार नहीं, मेरे वर्गी किसी की शक्ल सूरत नहीं। तो जदों जोबन दे विच उहदा शरीर अवस्था आई है, उम्र आई है, तो अपने हंकार विच आप ही उल्ट हो जाती है सीधे रस्ते तो। क्योंकि सतगुरां दा फरमान है ते रूप देख देख नारी। जदों इस्त्री अपना श्रृंगार करके ते शीशे के सामने आउंदी है, उसले उन्होंने अपने आप का ही हंकार हो जाता है। पंडित लोग जिहड़े हैं उन्होंने अपने ज्ञान का हंकार हो जाता है। इस तरह जिहड़े कवीश्वर कथा करने वाले, जो कथनियाँ वारां गाउण वाले, स्टेजां ते प्रचार करने वाले, उन्होंने अपने ज्ञान का कि साडी आवाज़ बड़ी है, साडे कोल बड़ा ज्ञान है। सतगुरु जी कहते अपने गुणों के हंकार से भरम चुके हैं। इस तरह जीव इस्त्री भरम भुलेखे विच पै गई। तो उधरों जदों समा लंघ गया, क्योंकि सियाणिਆਂ का कथन है, धन जोबन ते फुल्लां दियां वाड़ियां सदा इना रहन खिड़ियां। सतगुरां दा प्रमाण धन जोबन अर फुल्लड़ा नाठीड़े दिन 4। इस करके सदा रहिंदा नहीं ये समा जिहड़ा है, फिर पछतावा होया समा किधर गया। तो सतगुरु जी कहते इस तरह जीव जिहड़ा है, जे इनू ये मानस जन्म मिलिया है तो पूरे गुरु की मर्यादा तो खाली रह गया, पूरे गुरसिखां की संगत ना की जिथों पता लगना सी, ते गुरु वाला ना बनिया, गुरु की शरण ग्रहण ना कीते, ते उधरों समा लंघ गया। तो जदों रात बीतती है, दिन चढ़ता है, इस तरह उम्र बीत गई तो काल आ गया। तो फिर सतगुरु जी जिवें कहते रैण विहाणी पछताणी उठ चली गई नरास। वो सतगुरु जी इत्थे फरमान करते हैं कि जीव इस्त्री भरम भुलेख विच दूजे पासे तुर पई, जिहड़े रस्ते तुरना सी वो छड्ड गई। तो जो रास्ता ही बदल गया तो असल ठिकाना किवें प्राप्त होवेगा? फिर उस वेले जिहड़ी इस्त्री ऐसी विजोगवती है जिहदा पति प्रदेश विच कमाई करन गया होया है, तो वो जदों भादों का समा आउंदा है, तो उस वेले जदों बदल आउंदा है, बिजली लिशकदी है, तो सतगुरु जी कहते वो रुत्तां जिहड़ियां हन ऐसियां ये आ जांदियां हन, बरसात दियां सौण भादों की रुत जिहड़ी है। तो इस करके ते उस वेले ये जिहड़ी इस्त्री है उस समय तो डरदी हुई काली रात तो, बदलों की चमक तो बड़ी दुखी हुंदी है, क्योंकि पति घर नहीं। तो अजकल का जिहड़ा समा इस महीने का आप जानते हो चमासे का, ये मच्छर ते सप
ਡੱਡੂ ਆਦਿਕ ਕਈ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਆਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਮੱਛੀ ਮਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸੇ ਹਨ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਧਰ ਰਾਤ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਡਰਾਵਣੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਬਾ ਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਭੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਮੋਹ ਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੋਗਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਪੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਪੀਹਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁਬਾ ਮੋਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਛਿੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੁਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਓ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਮਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੰਗ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸੈਰ ਪਰ ਸੁਭਰ ਬਿਨ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਦਾ ਡੰਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮੱਛਰ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਿਜੋਗਵਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਮੱਛਰ ਵਾਂਗੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਪੂਛਤ ਲੋਭ ਆਪਣਾ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਜਾਈਐ।
नानक पूछ जलो गुर आपने जह प्रभु तह ही जाइए। गुरु की साध संगत सतगुरु जी इस महीने दे ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਲੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸਤੀਆਂ 7 ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 7 ਸੁਹਾਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਰਾ, ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਕੁਕਰ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ